sessions, we discussed the type of blood cells. You are aware of that. That is human blood consisting of two components. One is plasma, the watery part of blood, and another one is formed elements. Among the formed elements, there are three types of blood cells. One is red blood cells, RBCs or erythrocytes. Another is white blood cells, WBCs or leukocytes. And lastly, platelets or thrombocytes, right? RBCs, as the name indicates, they are red blood cells, red in color due to the presence of hemoglobin, as well as they are not having nucleus. They are capable of transporting oxygen. So, idishtana discussion madidvi. Ivattina session alli remaining part of the formed elements, white blood cells as well as platelets anna discussion madana. So, in case of WBCs, as the name indicates, they are white blood cells. White in the sense colorless. Yake they are colorless? Because simple reason, RBCs yake red ittu andre because of iron containing red colored pigment, that is hemoglobin. Here that iron containing red colored pigment is absent, hence they are colorless. They are white in color. And these WBCs which are white in color due to absence of hemoglobin consisting of well developed nucleus. So, idu main ಎರಡು differences ಇರೋದು RBC as well as WBC ಗೆ. ಒಂದು RBC is without nucleus, whereas WBC having well developed nucleus. RBC red in color due to presence of hemoglobin, WBC is colorless due to absence of hemoglobin. Okay, so ಜೊತೆಗೆ they have nucleus ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. WBC ಗೆ ಮತ್ತು RBC ಗೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. RBC ಅನ್ನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ they are nearly 5.5 million per millimeter cube of the blood ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. But here the number of WBCs, it's very least, just 6,000 to 8,000 millimeter cube of blood. Idu matra iruanta WBC number. So andre you will find lot of differences in the number of RBC as well as WBCs. And ನಾನು ಹೇಳಿದೆ WBC ಅಂತಂದ್ರೆ they are cells having a well developed nucleus ಅಂತ. Along with this nucleus, WBC ಅಲ್ಲಿ cell ಇದೆ, nucleus ಇದೆ, colorless. ಈ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ WBC cells where in the cytoplasm some WBC cells they contain colored granules, pigmented like microscope ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ the cells along with well developed nucleus they contain the dark colored granules, stain crystals ಇನ ತರ granules ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ WBC ಅಲ್ಲಿ cytoplasm contain granule, those structures are called granulocytes. Name indicates they contain granules, small sized crystal like structures ಏನಿದೆ cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ WBC ಅನ್ನ granulocytes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Whereas the WBC without that granulocyte is said to be agranulocyte. ಯಾವ WBC ಯಲ್ಲಿ granules absent ಇರುತ್ತೋ they are agranulocyte. agranulo ಅಂದ್ರೆ without granules ಅಂತ ಅರ್ಥ, and granulocytes they are having granules. These are two main kinds of WBC cells. Let me discuss in detail granulocytes ಇನ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್, one type of WBC which contain darkly colored granules in the cytoplasm along with nucleus. These granulocytes are of three types actually. So ಎಲ್ಲ granulocytes ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. The granulocytes may be divided into basophils.
I repeat, basophils, eosinophils and neutrophils. 3 types ಇದೆ. basophils, eosinophils and neutrophils. These 3 coming under the category of granulocytes. You have to remember WBCಯ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋ, ಎ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋ. ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಬೇಸೋಫಿಲ್, ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬೇಸೋಫಿಲ್, ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್. ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ WBCs ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್. ನಿಯರ್ಲಿ 0.5 to 1% ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸಿನ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ histamines. They secrete serotonins and heparin like that. Varieties of chemicals ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆರಟೋನಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತು, ಬಸ್ಸಿನ ಐರನ್ ರಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೋ ತಲೆಗೋ ಟಚ್ ಆಯಿತು. ಸಡನ್ಲಿ ಆ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಥವಾ ಪೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಏನಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸಿ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗಿಂದ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು, ರಪ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಹೀಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ, ಗಾಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವೂಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾಯ ಹೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾರು? ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. WBCಯ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅದು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್. ಆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ಆಗುವಂಥ ಇವೆಂಟೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? when there is injury occurs in the part, immediately the chemicals like histamines, serotonins are released by the basophils. basophils ಅಥವಾ ಈ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ಸು, ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ರಪ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್,
ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೆಟೋನಿನ್ಸ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಸೋ ಡಯಲೇಷನ್. ವ್ಯಾಸೋ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಡಯಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಗಲ ಆಗೋದು. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಗಲ ಆಯಿತು, ಸೊ ಈ ಥರ ವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ವೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರೀಜನ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್, ಥ್ರೋಂಬಿನ್, ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್, ಫೈಬ್ರಿನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ವೈಡ್ ಆಯಿತು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಆ ಜಾಗದ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು, ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ 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 ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಯಿತು, ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತೋ, ಯಾವಾಗ ಈ ರೀಜನ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಯಿತೋ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂತೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್. ಯಾಕೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, number of cells in that damaged region if become more, that exert more pressure on the lower nerve fibers. So is that clear ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು? ಸೊ ಇದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗಿಂದ. ಸೊ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂತು ಈ ರೀಜನ್ನಿಗೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ರೀಜನ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮ್ನೆಸ್ ಆಗೋ ರೀಸನ್ ಏನು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಬ್ಲಡ್ಡು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಂಜುರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪೇಯ್ನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾರ್ಮ್ನೆಸ್, redness, swelling and pain are the main symptoms of inflammatory response. So inflammatory response ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋದು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ inflammatory response by producing histamines as well as serotonins. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸೋಫಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್. ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟರ್ಮನ್ನು. ನನಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ನನಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಫಾರಿನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಸ್ನೀಸ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಮೂಗಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳಿರೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ. ಎಗೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು, ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು, ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್? ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್. 3 ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಸೋಫಿಲ್, ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ WBCs. ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಬೇಸೋಫಿಲ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. ನಿಯರ್ಲಿ 60%ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ WBC ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So these are a kind of neutrophils, phagocytes. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಇದು WBC ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಮಿನ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಸುತ್ತ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಸ್ಯೂಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಪೋಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಸುತ್ತ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಸುತ್ತ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ತನ್ನ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದರ ಸುತ್ತ ತನ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಎಂಗಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಆಯಿತು ಬೈ ದಿ WBC ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್, ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ phagocytes. So phagocyte is a type of WBC which destroy the pathogens by engulfing them, by swallowing them. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿರೋದು, WBC ಸೆಲ್ಲು ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ತನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಿಂಗರನ್ನು ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಸುತ್ತ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಆ ನೇಮನ್ನು, ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್
ಎ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್. ಎ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು monocyte and another one is lymphocyte. Monocyte and lymphocyte, they are coming under a granulocyte. ಏನ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಎ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೊನೋಸೈಟ್. ಮೊನೋಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಮೊನೋಸೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಮೊನೋಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಎ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮೊನೋಸೈಟ್, ಬೋತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ WBC ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ, ಆ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ನಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ. ಲಿಂಫೋಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ವೆರ್ ಆಸ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿನ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಯಾವ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಯಾವುದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ವೆರಾಸ್ ಥೈಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ದ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟನ್ನು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಯಾವ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಆಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಯಾವ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. T lymphocyte itself destroys the pathogen, whereas B lymphocyte by producing antibody it destroys the pathogen. So ಇದೆರಡು ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್, ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಎ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟಿನ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು
ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. These are the two types of WBCs and their examples. Next, let me move on to platelets, the last type of fragment, that is blood cells formed element. Platelets are also called thrombocytes. Platelet ಅಥವಾ thrombocyte ಅಂದರೆ fragmented blood cells. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ RBCಯನ್ನು WBCಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಸೈಟ್ಸ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಲಾರ್ಜರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಸೈಟ್ಸಿಂದ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಸೈಟ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು RBC WBC ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಸೈಟ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, RBC ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ WBC ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು? 6,000 to 8,000 millimeter cube of blood. Whereas number of platelets ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ? It is 1,50,000 to 3,50,000 ವರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 3,50,000 ವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ RBC ಇರಬೇಕು. 6,000 to 8,000 WBCs ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಸೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು? ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್? 1,50,000 to 3,50,000 millimeter cube ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ವಿಥೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ we need an organ for pumping the blood. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಫಾರ್ ಪಂಪಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವೇರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ರೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ರೀಜನನ್ನು ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹೆಡ್, ನೆಕ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್, ಅಬ್ಡಮನ್. ಸೊ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಟ್. ಥೊರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಂಗ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಟ್, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿಂದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಸೈಜ್ ಇದೆಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲಿಂಚ್ಡ್ ಫಿಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಏನು ಶೇಪ್ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಡಿಟ್ಟೋ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಂಚ್ಡ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಅದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೈನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಇದೆ. ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ರಿಬ್ ಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಒಂಥರ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಥರ, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಬ್ಯಾಗು ಹಾರ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ದಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಮೆಂಬ್ರನಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ pericardium, and this pericardium consisting of 3 layers. So outermost layer of the pericardium anna epicardium, middle myocardium, inner endocardium. So what is pericardium andre? The membranous bag which cover the heart, that is pericardium. And that pericardium consisting of 3 layers, ಎಪಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್, ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಮ್, ಎಂಡೋಕಾರ್ಡಿಯಮ್. 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹಾರ್ಟಿನ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ 2 ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನು ಏಟ್ರಿಯಾ, 2 ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯೂಮನಿನ ಹಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್. Pericardium, and this pericardium consisting of outer epicardium, middle myocardium, inner endocardium. And in the heart we have ಈ ಥರ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಟು, ಲೋವರ್ ಟು. ಅಪ್ಪರ್ ಟು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಥವಾ ಆರಿಕಲ್ಸ್. ಲೋವರ್ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೇಬಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡನ್ನು ರೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, left side of the chamber, left atria, left ventricle, they are separated. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಕಲರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಪ್ಟಾ. ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಸೆಪ್ಟಾ ಎರಡು ಆರಿಕಲನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವ ಸೆಪ್ಟಾ ಎರಡು ಆರಿಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಂಟರ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಾ. ಎ ಸೆಪ್ಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ right atria, left atria is said to be interatrial septa. A septa between right ventricle, left ventricle is interventricular septa. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾವ ಸೆಪ್ಟಾ ಏಟ್ರಿಯಾದ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯೋ interatrial septa, a septa between ventricle, interventricular septa. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಏಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಪ್ಟಾ. ಏಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಟ್ರಿಯಾ ಒಂದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ, ಸೆಪ್ಟಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಪ್ಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಏಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಪ್ಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಎರಡು ಏಟ್ರಿಯಾವನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರೇಟ್ರಿಯಲ್, ಎರಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್, ಒಂದು ಏಟ್ರಿಯಾ ಒಂದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಪ್ಟಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಪ್ಟಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸೆಪ್ಟಾಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಈ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಏಟ್ರಿಯಾ ವೆಂಟ್ರಿಕಲನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಪ್ಟಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಪ್ಟಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಗಳಿಂದ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿದು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಏಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವಿನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವಲ್ಲಿ 2 ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏಟ್ರಿಯಾ, ಕೆಳಗಡೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಕೆಳಗಡೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಿ ಸೆಪ್ಟಾ. ಈ ಎ ವಿ ಸೆಪ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪನ್ನು ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ 3 ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. 3 ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ 3 ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏಟ್ರಿಯಾ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೈಟಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವು ರೈಟಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ವೇ ರೈಟ್ ಸೈಡಿನ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವಿಗೆ 3 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು 2 ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ
ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಪಲ್ಮನರಿ ಅಯೋರ್ಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ಅಯೋರ್ಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈ ಥರ 3 ಚೇಂಬರ್ಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಯೋರ್ಟಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಲ್ಯೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು? ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಎ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಯೋರ್ಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಪ್ಟಾ, ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಈ ಥರದ ಸೆಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಟಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೈ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ವೈ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಾರ್ಟಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆನಾ ಕೇವಾ. ವೆನಾ ಕೇವಾ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏಟ್ರಿಯಾದ ಹತ್ರ 4 ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 2 ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 4 ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯಿನ್ಸ್, ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾದ ಹತ್ರ. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಯಿನ್ಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಅಯೋರ್ಟಾ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ವೆನಾ ಕೇವಾದಿಂದ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಯಿನ್ಸ್, ವೆಯಿನ್ಸಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಅಯೋರ್ಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿರೋದು? ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಏಟ್ರಿಯಾ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ಡು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದರೆ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ವೆಂಟ್ರಿಕಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ, ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಲಿಂಚ್ಡ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 layers, ಎಪಿಕಾರ್ಡಿಯಂ, ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಂ, ಎಂಡೋಕಾರ್ಡಿಯಂ, and heart consisting of 2 chambers, right atrium
ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಟ್ರಲ್. ಮಿಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮಿಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟೆರಿ. ನಿಮಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಟೆರಿ, ಹಾಗೆ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಯೋರ್ಟಾ, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ? ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಲಿರೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ಲಿರೋದು ಪಲ್ಮನರಿ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾದಿಂದ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಯ್ನ್, ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಯ್ನಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಯೋರ್ಟಾ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾರ್ಟಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ NCERTಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ವೆಲಪ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಯಾವುದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಏನು, ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಪ್ಟಾಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಪ್ಟಾ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಪ್ಟಾ, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್?